Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn two important and most confusing words in English language. They are the words in spite and despite. So these are the two common words which we come across in our daily conversations or while we read an English phrase. But most of us don't know the difference between those two or the application, where to use and which one to use. So let's learn how we are going to use those two words. Firstly, the words are in spite and despite. So what is the difference between these two? In one word, if you want to say, there is simply no difference at all in the usage of those words. The only thing that matters is the length of the word and sometimes how formal we are using our language to express. If it is so formal, right, while writing an official document or writing a novel, so we will go further in spite of. But if the things go somewhat conversational, casual, then the other word we use. Okay, stop. In spite of and despite. ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ముఖ్యంగా మన వాడుక భాషలో ఏమీ లేదు. దాన్ని వాడే సందర్భం, వాడుతున్న అవసరం బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. But still these two words exist in English because despite came as an evolutionary concept of English language. In spite of is an older version of using despite. పూర్వం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎక్కువ వాడేవారు చాలా కాలం క్రితం. అయితే వాడుక భాషలో కొంచెం చిన్నగా పదాలు ఉండడానికి అవసరం వచ్చింది. దానివల్ల డిస్పైట్ అనే అక్షరం పదం పుట్టింది అంతే. అంతకెక్కువ there is no real stark difference between these two. Okay, now we are going to learn how they have to be used in a sentence. In the sentence formation, and in spite of or despite should always and always accompany with a noun or pronoun followed by verb. Okay, so this is the sentence formation while we use in spite of and despite. Also remember, like in spite should always accompany the word of, O-F-F only, it's not O-F-F. Please remember, this is one of the important aspects where we aspirant will miss it. That's where an examiner will catch the one. So it should always accompany OF of, but despite will never come with the word OF of. Okay, so that's the one of the starting difference between those two. ఇవి రెండింటిని మనం ఎప్పుడు వాడతాం? When we have to use these two words in a sentence. Mostly these sentences are used when we want to express a contrasting sentences or contrasting situations in our conversation. రెండు వైవిధ్యమైన పదాలు లేదా వాక్యాలు వాడేటప్పుడు దీని ద్వారా కలుపుతాం మనం. ఇది ఒక ప్రిపోజిషన్, బట్ దీని ద్వారా ఇంకొక దానికి మనం చెప్తాం. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన ప్రతిరోజు వాడుకలో మనం ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి మనిషి మాట్లాడే ఏదో ఒక స్టెప్, మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ వాక్యం వాడుంటారు. నేను ఇంత సహాయం చేశాను ఇతనికి, అయినా నాకు అటువంటి కృతజ్ఞత చూపించలేదు, అయినా వారు నన్ను చీట్ చేశారు ఇట్లా. సో ఇక్కడ నువ్వేమంటున్నావు? నువ్వు సహాయం చేసినప్పటికీ ఎదుటి వారు దాన్ని గుర్తించలేదు. దే డింట్ షో ద గ్రాటిట్యూడ్ ఆర్ దే డింట్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ దే డింట్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ యర్ హెల్ప్. సో ఈ వాక్యం వాడటం మనం ప్రతిరోజు వాడుక భాషలో చాలా సార్లు వాడతాం. ఇటువంటి సందర్భాల్లోనే మనం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వాడతాం. ఈ రెండు డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ ని మనం కలిపేటప్పుడు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆర్ డిస్పైట్ అని చెప్తాం. సరేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మీ హెల్పింగ్ రవి డిడ్ చూస్ టు ఇన్ఫార్మ్ మీ. మనం హెల్ప్ చేసినప్పటికీ అతను ఏదో ఒక విషయం మనం చెప్పలేదు. ఇది మనం రోజు వాడే వాడుక భాషలో ఉండేది. మనం ఇంకో 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. దాన్ని బట్టి ఇంకా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది మీకు. మనం ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాం, దానికి అప్లికేషన్ ఏంటి, ఆ కాంట్రాస్టింగ్ సెంటెన్సెస్ ఏంటి. ఫస్ట్ వర్డ్ ఫర్ టుడే ఇస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రెయిన్ దే ప్లేడ్ క్రికెట్. జనరల్ గా వర్షం పడుతున్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడడానికి మనం కుదరదు, ఇష్టపడదు. కానీ వర్షం పడుతున్నప్పటికీ ఆడిన వాళ్ళని ఆడుతున్నారు అనే సందర్భం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలా వాడతాం, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రెయిన్ దే ప్లేడ్ క్రికెట్. ఇప్పుడు మనం ఇందులోనే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ తీసేసి డిస్పైట్ పెట్టి చూద్దాం ఏమవుతుంది. డస్ దట్ చేంజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ డస్ దట్ చేంజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ వి యూజ్ దేర్? డిస్పైట్ ద రెయిన్ దే ప్లేడ్ క్రికెట్. సో మీరు చూసుకుంటే ఈ రెండు వాక్యాల్లో ఏమాత్రం తేడా లేదు. రెండింటి మీనింగ్ ఒకటి, సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఒకటి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ డిస్పైట్
is used when we are more formal, when we are right instead of, in spite of. Same here, we'll change again in spite of. This is despite Petizudam. Let's see how the sentence goes. Despite being tired, she did the homework. There is no change in the meaning, but it's just the usage of words which we are trying to convey here. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి ఈ క్లాస్ ద్వారా, ఇన్స్పైట్ ఎప్పుడు ఆఫ్ తర్వాత రావాలి. ఇన్స్పైట్ సెంటెన్స్ లో ఆఫ్టర్ ఇన్స్పైట్ దేర్ షుడ్ బి నౌన్ అండ్ వర్బ్. డిస్పైట్ తర్వాత ఎప్పుడు ఆఫ్ రాకూడదు. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ OFF, నాట్ OFF.